चर्चा। सत श्री अकाल जी। प्रोग्राम चर्चा दे विच तुहाडा स्वागत। प्यारे दर्शकों, किसी भी समाज नूं, किसी भी लोकतंत्र नूं अगे लिजाण लई, प्रफुल्लित करन लई अध्यापकां दा, अध्यापक वर्ग दा बहुत अहम योगदान हुंदा है। जिहड़ी पंजाब दी आम आदमी पार्टी दी सरकार है, जदों ये चोणां दे विच सी, उदों जो अध्यापकां दीयां मंगां सी, इन्हां ने वादा कीता सी कि असीं उन्हां नूं पूरा करांगे। कच्चे अध्यापकां नूं असीं पक्के करांगे, रैगूलर करांगे। हुण हाल ये है कि हर वर्ग दे अध्यापक जां हर वर्ग दे अध्यापकां दा एक वर्ग वो अंदोलन दे राह ते है। बहुत सारियां समस्यावां अध्यापक जिहड़े ने उन्हां दे सामने ने। हुण पिछे जे तुसीं देखिआ होऊगा, जिहड़ा 87-36 अध्यापक यूनीयन है, उन्हां ते जदों अपणियां मंगां नूं लैके संगरूर दे विच वो प्रोटेस्ट कर रहे सी, लाठीचार्ज भी होया। ते फिर एक स्कूल दे विच एक सिक्ख्या प्रोवाइडर ने नारे लवाते पंजाब सरकार के खिलाफ। उन्होंने गुस्सा सी कि साडे ते लाठीचार्ज किया। वो टीचर कहते मेरी लत्त से सट लगी, बच्चों ने नारे लाए, उन्होंने नोटिस आ गया। हुण जिहड़े 87-36 कच्चे अध्यापक ने, उन्होंने पंजाब सरकार को नोटिस दिता। मैं देख रहा बड़ा अजीब जिहा जिहड़ा है उन्हां दा एड्रैस है, जिहड़े वो कहते हैं कच्चे अध्यापक समूह 87-36 कच्चे अध्यापक पंजाब, मुख दफ्तर, उपरली मंजिल, खराना टैंकी, संगरूर। उत्थों फिर वो की कह रहे हैं, पंजाब सरकार को एड्रैस कर रहे हैं सिक्ख्या मंत्री हरजोत बैंस नूं कि तुसीं सोशल मीडिया ते वड्डियां वड्डियां गल्लां करदे हो, ते बल्कि साडे तुसीं बच्चिआं नूं और अध्यापकां नूं मानसिक तौर ते, सरीरक तौर ते परेशान कर रहे हो। तुसीं कहा सी कि 10 साला पॉलिसी के मुताबिक असीं पक्के करांगे कच्चिआं नूं, पर थोड़े वादे किधर गए? ते बाहरले सूबे च तां कही जाने असीं रैगूलर करता, इत्थे रैगूलर शब्द तुसीं बार बार वरतदे हो, पर रैगूलर नहीं कीता, सिर्फ तुसीं कुछ तनख्वाह वधाई है। इस तरह उन्हां दे होर गल्लां, मैटरनिटी लीव बारे कोई तो पहलां ही मिलदी सी। कदे भी असीं किसी ने नहीं कहा 58 साल तो पहलां जिहड़ा तुहानूं रिटायर करांगे, तुसीं ये दावा करदे हो कि असीं कीती है। इसे तरह गौरमेंट एडेड स्कूल प्रोग्रेसिव फ्रंट, उन्होंने पे कमीशन नहीं 6वां लागू किया, वो अपने पद्धर ते। मैं जिवें दस्सिआ कि अपने अपने पद्धर ते अलग अलग जिहड़ियां यूनियन वो संतुष्ट नहीं मान सरकार की कार्रवाई तो। क्यों संतुष्ट नहीं, ये ते चर्चा करते हैं। उन्हां दीयां मंगां की ने, ताकि सरकार दे कोल उन्हां दी सही पोजीशन पहुंचे ते ये मसले का हल हो सके। इस डिबेट दे विच चर्चा करने लई जिहड़े मेहमान अज शामिल होणगे, तुहाडा उन्हां दा तारुफ करावां। साडे नाल प्रिंसीपल उपजीत सिंह बराड़ साहब ने। बराड़ साहब गवर्नमेंट एडेड स्कूल प्रोग्रेसिव फ्रंट के सूबा प्रधान ने, और मनप्रीत सिंह साडे नाल शामिल ने 87-36 कच्चा अध्यापक यूनियन वालों। ते इसे तरह सरदार सुखविंदर सिंह चहल साहब, ये कन्वीनर ने सांझा अध्यापक मोर्चा दे, और पंजाब गवर्नमेंट टीचर यूनियन के प्रधान भी ने। ते साडे नाल डॉक्टर जगवंत सिंह शामिल ने, और डॉक्टर साहब डॉक्टर जगवंत जनरल सकत्तर ने पंजाब फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन दे, और पंजाब यूनिवर्सिटी के सैनेटर भी ने। ये सारे जिहड़े टीचर्स अपने अपने वर्ग की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो की कहना चाहते हैं, उन्हां नाल गल करदे हैं। तुहाडा सब दा बहुत बहुत स्वागत। बराड़ साहब, तुसी एडवोकेट भी हो ते तुसी प्रधान भी हो अपने टीचर्स फ्रंट दे। किवें लगदा तुहाडीआं की समस्यावां ने, क्यों तुसी की मंग है थोड़ी जिहड़ी हाले पूरी नहीं हुई? प्रोफैसर साहब, जिहड़े साडे स्कूलां ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ।
ਤੇ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। 95% ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, 5% ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਾਊਗੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ 1979, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਪੇ ਪੈਰਿਟੀ, ਪਰ ਆਟੋ ਪੈਰਿਟੀ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਦੇ 87 ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ 83 ਚ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ 99 ਚ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫੇਰ ਹੋਇਆ। ਤੋਂ ਇਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ 2-2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 4-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ। 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ 1992 ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ, ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 1987 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 4th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਬਡੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2002 ਚ ਭਰਤੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ 1967 484 ਸੀਗੀ, ਤੇ 7-8 ਸਕੂਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਏ, 476 ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ 9468 ਅਧਿਆਪਕ ਸੀਗੇ। ਪਰ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ CWP ਕੀ 267 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਵੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਭਰਤੀ ਖੋਲੀ ਵੀ ਗਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ 70% ਕਰਤੀ, ਵੀ 70% ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇਊਗੀ ਤੇ 30% ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਾਊਗੀ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ 1500 ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਰੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ 9468 ਸੀਗੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਅਨਐਡਡ ਸਟਾਫ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਚ ਲੈ ਕੇ 1000 ਤੱਕ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਅਨਐਡਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਐਡਡ ਸਕੂਲ ਦਾ 476 ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 4-5 ਫੇਰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 430 ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ 25-30 ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹ 4 ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਡਡ ਪੋਸਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਨਐਡਡ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 6th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ 5ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਾਊਂਸ ਤੇ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ 4ਥੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਵੀ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਧਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ C&V ਕਾਡਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PPO ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਾਊਂਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਦੇਖੋ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕੇ ਆਫੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਵੱਖਰੀ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਵੱਖਰੀ। ਮਤਲਬ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਐਡਡ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਈ PhDਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ, 3 ਟੀਚਰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।
ਤੇ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਐਡਹੌਕ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ। ਐਡਹੌਕ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਟੀਚਰਸ ਬਾਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਡਹੌਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਐਡਹੌਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਵਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਹ ਆ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਮਕੋ ਆने दो, हम इन स्कूलों को सरकारी स्कूलों के बराबर कर देंगे। सरकारी स्कूलों के बराबर कितने होया? ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਟਟਵੈਰ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਹੋਣਾ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਉਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਐਂਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਈਵਨ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਡਡ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਖੈਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਰਗ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ 'ਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। चर्चा चर्चा ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, 8736 ਕੱਚਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਐਸੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਆ? ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ? ਸਮਝਾਓ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 8736, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਮਸਲਾ? ਸਰ 8736 ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਕਿ 8736 ਅਧਿਆਪਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ 1600 ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲਾ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਗਿਣਤੀ 13,000 ਪਲੱਸ ਆ। ਓਕੇ ਤੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕਰੋ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ? ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਤੀ 10 ਸਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 10 ਸਾਲਾ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੜਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈਲੰਜ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ 10 ਸਾਲਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬਟ ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲਾ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਆ, 10 ਸਾਲਾ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਪੋਸਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਸਟ ਸਿਰਫ ਮਾਮੂਲੀ ਜੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ, ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜੇ ਟੁੱਟੀ ਜੀ ਲੈਟਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਆ। ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ, ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤਨਖਾਹ 'ਚ? ਸਰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਹ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13-14,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵਾਧਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਵਾਤੀਆਂ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਧ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਆਪਸ 'ਚ ਪਾੜ ਪਵਾ ਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਵਾਲਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਂਗਾ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ 1-2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ?
ਸਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਾਂਗਾ ਪਵਾਉਣ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਧਰਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਏ ਸੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ। ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਕਾਹਦਾ ਜੇ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਪੱਕੀ ਪੋਸਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਡ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ। ਜੋ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾੜੀ ਕਰਤੂਤ ਤੇ ਉਤਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇਣ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਗੰਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੋਸਟਰਾਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੌਣ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 87 36 ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੇ ਖਰਾਨਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ। ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂ? ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲੀਆ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਕਰੋ ਗੱਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆਵਾਜ਼? ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ GTV ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਂਦ ਚ ਆਈ ਨੂੰ, ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਏਡਡ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋ ਇਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਮੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਲਸੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ GTV ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਫਿਰ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ
ਏਡਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਮਾਈਂਡ ਡਰੇਨ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਡਰੇਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 14,239 ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਡਰੇਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਸ ਵੱਜੂਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ, ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਜੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਉਹਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰੂਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸੀਗਾ, ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸੱਟ ਲੱਗੇਗੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ तमाम ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਕਸਬੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੱਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਕੀ ਕੱਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਲੀਆ ਜੀ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਭੁੱਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ 4 ਫੁਲਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ 1 ਫੁਲਕਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 3500 ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5000 ਮਿਲਦਾ ਸੀ, 6000 ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਜੇ ਹੁਣ 2 ਫੁਲਕੇ ਦੇਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਕਰਤਾ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ
ਜਿਹੜਾ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਉਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੋ ਕੱਚਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਗ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਇੱਕ ਇੰਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਰਗ ਨੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਸ ਨਹੀਂ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰਸ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ 87-36 ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਲਵਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 87-36 ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਮੂਹ 87-36 ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਜਾਬ, ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ, ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਖਰਾਣਾ ਟੈਂਕੀ, ਸੰਗਰੂਰ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਸਾਲਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਪਰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਡਡ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਰੰਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ 6ਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਡਡ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ 87-36 ਕੱਚਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ।
ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਜਗਵੰਤ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੋ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਫਰੰਟ ਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਆ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। 95% ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, 5% ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਾਊਗੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ 1979, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਪੇ ਪੈਰਿਟੀ, ਪਰ ਆਟੋ ਪੈਰਿਟੀ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਦੇ 87 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ 83 'ਚ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ 99 'ਚ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੇਰ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ 2-2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 4-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ। 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ 1992 ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ, ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 1987 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 4th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਬਡੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2002 ਚ ਭਰਤੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ 1967 484 ਸੀਗੀ, ਤੇ 7-8 ਸਕੂਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਏ, 476 ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ 9468 ਅਧਿਆਪਕ ਸੀਗੇ। ਪਰ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ CWP ਕੀ 267 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਵੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਭਰਤੀ ਖੋਲੀ ਵੀ ਗਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ 70% ਕਰਤੀ ਵੀ 70% ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇਊਗੀ ਤੇ 30% ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਾਊਗੀ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ 1500 ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਰੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ 9468 ਸੀਗੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਅਨਐਡਡ ਸਟਾਫ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ 1000 ਤੱਕ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਅਨਐਡਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਐਡਡ ਸਕੂਲ ਦਾ 476 ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 4-5 ਫੇਰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 430 ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ 25-30 ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹ 4 ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਡਡ ਪੋਸਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਨਐਡਡ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 6th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ 5ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਾਊਂਸ ਤੇ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ 4ਥੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਵੀ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਧਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ C&V ਕਾਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PPO ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਾਊਂਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇਖੋ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕੇ ਆਫੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੂਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਵੱਖਰੀ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਵੱਖਰੀ। ਮਤਲਬ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਐਡਡ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਈ PhDਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ, ਤਿੰਨੇ ਟੀਚਰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਐਡਹੌਕ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ। ਐਡਹੌਕ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਟੀਚਰਸ ਬਾਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਡਹੌਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਐਡਹੌਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਵਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਹ ਆ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਮਕੋ ਆने दो, हम इन स्कूलों को सरकारी स्कूलों के बराबर कर देंगे। सरकारी स्कूलों के बराबर कितने होया? ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਟਟਵੈਰ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਹੋਣਾ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਬਰਾੜ ਉਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਐਂਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਈਵਨ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਡਡ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਖੈਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਰਗ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ 'ਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਚਰਚਾ ਚਰਚਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, 8736 ਕੱਚਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਐਸੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਆ? ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ? ਸਮਝਾਓ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 8736, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਮਸਲਾ? ਸਰ 8736 ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਕਿ 8736 ਅਧਿਆਪਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ 1600 ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲਾ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ 13,000 ਪਲੱਸ ਆ। ਓਕੇ ਤੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕਰੋ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ? ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਤੀ 10 ਸਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 10 ਸਾਲਾ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੜਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕਰਤਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈਲੰਜ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ 10 ਸਾਲਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬਟ ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲਾ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਆ, 10 ਸਾਲਾ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਪੋਸਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਸਟ ਸਿਰਫ ਮਾਮੂਲੀ ਜੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ, ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜੇ ਟੁੱਟੀ ਜੀ ਲੈਟਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਆ। ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ, ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤਨਖਾਹ 'ਚ? ਸਰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਹ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13-14,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵਾਧਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਵਾਤੀਆਂ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਧ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਆਪਸ 'ਚ ਪਾੜ ਪਵਾ ਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਂਗਾ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ 1-2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ? ਸਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਾਂਗਾ ਪਵਾਉਣ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਧਰਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਏ ਸੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ। ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਕਾਹਦਾ ਜੇ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਪੱਕੀ ਪੋਸਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਡ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ। ਜੋ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾੜੀ ਕਰਤੂਤ ਤੇ ਉਤਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇਣ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਗੰਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੋਸਟਰਾਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੌਣ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 87-36 ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੇ ਖਰਾਨਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ। ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂ? ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲੀਆ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਕਰੋ ਗੱਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆਵਾਜ਼? ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ GTV ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਲਗਭਗ
ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਂਦ ਚ ਆਈ ਨੂੰ। ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਏਡਡ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋ ਇਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਮੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਲਸੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੀਟੀਯੂ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਫਿਰ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਏਡਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਮਾਈਂਡ ਡਰੇਨ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਡਰੇਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 14,239 ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਡਰੇਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਸ ਵੱਜੂਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ, ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਜੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਉਹਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰੂਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸੀਗਾ, ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸੱਟ ਲੱਗੇਗੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ तमाम ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਕਸਬੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੱਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਕੀ ਕੱਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ
ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਲੀਆ ਜੀ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਭੁੱਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ 4 ਫੁਲਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ 1 ਫੁਲਕਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 3500 ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5000 ਮਿਲਦਾ ਸੀ, 6000 ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਜੇ ਹੁਣ 2 ਫੁਲਕੇ ਦੇਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਕਰਤਾ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਉਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੋ ਕੱਚਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਗ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਇੱਕ ਇੰਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਰਗ ਨੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਸ ਨਹੀਂ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰਸ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਚਰਚਾ ਚਰਚਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ। ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵੀ, ਟੀਚਰ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਏਡਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਡਡ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਲਜ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰਸ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਜਗਵੰਤ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 484 ਸਕੂਲ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਦੇ 430 ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਬੈਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ। ਜੋ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਬੈਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਾ 2002 ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ 2005 ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਜੁਲਾਈ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਏਡਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਬੈਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਿਰਖਪਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2013 ਚ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1925 ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਨੋਨ ਟੀਚਿੰਗ ਪੋਸਟਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਲਾਕੀ ਵਰਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 95% ਦੀਆਂ ਜੋ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਜਮੈਂਟ ਆਈ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮ ਪਬਲਿਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ 95 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 75 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਏਡਡ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ
ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 70-30 ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਇਹ ਏਡਡ ਸਕੂਲ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ 30% ਕਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਗੇ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਏਡਡ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਰਦ-ਪੁਰਦ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡਡ ਕਾਲਜ ਨੌਨ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਟੀਚਿੰਗ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਹੜਾ 87-36 ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1158 ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਤੇ ਜੋ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੌੜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤਾ ਲਾਠੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਦੀ ਇੱਕ ਵਰਗ ਟੀਚਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। 87-36 ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਦੇ, ਮੇਰਾ ਜੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੀ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਨਸ ਇਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੈਗੂਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜੇ ਡੀਏ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤਦ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੱਤਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤਦ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਰੈਗੂਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ, ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਇਮੇਜ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡਾ ਮਿਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਜਗਵੰਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਥੋੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਉਹਨੂੰ ਫੰਡਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ? ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਾਜਬ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ, ਫਿਰ ਹਿਮਾਚਲ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਲਾਉਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਚਲੋ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਭਰਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਭਰਾਂਗੇ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਏ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਏ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੰਗ ਟਪਾਉ ਨੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੇਜ ਕਰ, ਇਕੱਲੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਵੈਸ਼ਨ ਦੀ 15 ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, LPA ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਹੋਏ, ਇਹ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਜਗਵੰਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਐਂਗਲ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮੈਂ 35-36 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ, ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੈਟ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ, JRF ਵੀ 2-3 ਵਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਨੈਟ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ PhD ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ 21,600, ਔਰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਜਿੰਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1.5 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, 1.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਆਮ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੋਕਣੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਜਗਵੰਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਇਕੱਲੀ ਇਸੇ ਟੀਚਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਰਾੜ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ 1.5-2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1.5-2 ਮਿੰਟ ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਲੇ। ਡਾਕਟਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਅਲ ਮੰਨਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਸਕੂਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਖੇ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ 6th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ 25 ਸਾਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਨਾ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਸਕੇ, ਨਾ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਤੇ ਨਾ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 30 ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਲਾਤੀ। ਟੀਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 30 ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਘਟ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਘਟ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਘਟ ਗਈ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ C&V ਕੈਡਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ PP ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਏਡਡ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7000 ਤੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮਰਜਰ ਕਰਿਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਈਵਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਕਢਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਕੂਲ ਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਤੇ 25 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ 30 ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਆ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। C&V ਜਿਹੜਾ ਕਾਡਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ PP ਆਰਡਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਫੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਬਹੁਤ ਬਰੀਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਮੰਗ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੱਚਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਣਾ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਧੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲੱਥੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਫਟੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਡਾਂਗਾ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਸਰ। ਉੱਥੇ ਅਰੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਦੇਣ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲਾਠੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ TV ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਸਟਰ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡਾ ਮਾਸਟਰ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ, ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਮਾਸਟਰ ਹੀ ਕੁੱਟ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਸਟੈਲ ਸਾਹਿਬ,
1.5 ਮਿੰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਜਾੜਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 19,139 ਸਕੂਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਹੁਣ 117 ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 19,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ 117 ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨੰਬਰ 2, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਆ ਉਹਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਏਡਡ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 5ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਅਪੀਲਾਂ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਫਰੰਟ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ ਇੱਥੇ ਸਮੇਤ 37 ਭੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਖੀਰਲੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜਗਵੰਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਜਗਵੰਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 136 ਏਡਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਚਰਮਰਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਕਲੈਪਸ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਵੀ ਟੀਚਰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਦਾਰਾ UGC ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ UGC ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਨਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕਾਲਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਗੱਲ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੈਨਲਿਸਟ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਡੰਗ ਪਾਉ ਡੀਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਜਗਵੰਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਨੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਤਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਅਭਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 8:40 ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਸ਼ੋਅ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5:30 ਵਜੇ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਚਰਚਾ।
चर्चा ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ 87-36 ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਲਵਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 87-36 ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਮੂਹ 87-36 ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਜਾਬ, ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ, ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਖਰਾਣਾ ਟੈਂਕੀ, ਸੰਗਰੂਰ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਸਾਲਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਤਾ। ਇੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਡਡ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਰੰਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ 6ਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਡਡ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ 87-36 ਕੱਚਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਜਗਵੰਤ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੋ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਫਰੰਟ ਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਆ, ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ।
ਤੇ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। 95% ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, 5% ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਾਊਗੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ 1979, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਪੇ ਪੈਰਿਟੀ, ਪਰ ਆਟੋ ਪੈਰਿਟੀ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਦੇ 87 ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ 83 ਚ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ 99 ਚ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫੇਰ ਹੋਇਆ। ਤੋਂ ਇਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ 2-2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 4-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ। 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ 1992 ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ, ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 1987 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 4th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਬਡੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2002 ਚ ਭਰਤੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ 1967 484 ਸੀਗੀ, ਤੇ 7-8 ਸਕੂਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਏ, 476 ਹੈਗੇ, ਤੇ 9468 ਅਧਿਆਪਕ ਸੀਗੇ। ਪਰ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ CWP 267 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਵੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਭਰਤੀ ਖੋਲੀ ਵੀ ਗਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ 70% ਕਰਤੀ ਵੀ 70% ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇਊਗੀ ਤੇ 30% ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਾਊਗੀ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ 1500 ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਰੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ 9468 ਸੀਗੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਅਨਐਡਡ ਸਟਾਫ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਚ ਲੈ ਕੇ 2000 ਤੱਕ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਅਨਐਡਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਐਡਡ ਸਕੂਲ ਦਾ 476 ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 4-5 ਫੇਰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 430 ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ 25-30 ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹ 4 ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਡਡ ਪੋਸਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਨਐਡਡ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 6th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇ 5ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਾਊਂਸ ਤੇ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ 4ਥੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਵੀ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਧਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ C&V ਕਾਡਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PPO ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹਿੱਲਿਆ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਾਊਂਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਦੇਖੋ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕੇ ਆਫੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੂਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਵੱਖਰੀ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਵੱਖਰੀ। ਮਤਲਬ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਐਡਡ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਈ PhDਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ, 3 ਟੀਚਰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।
ਤੇ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਐਡਹੌਕ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ। ਐਡਹੌਕ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਟੀਚਰਸ ਬਾਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਡਹੌਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਐਡਹੌਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਵਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਹ ਆ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਮਕੋ ਆने दो, हम इन स्कूलों को सरकारी स्कूलों के बराबर कर देंगे। सरकारी स्कूलों के बराबर कितने होया? ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਟਟਵੈਰ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਹੋਣਾ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਉਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਐਂਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਈਵਨ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਡਡ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਖੈਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਰਗ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ 'ਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। चर्चा चर्चा ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, 8736 ਕੱਚਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਐਸੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਆ? ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ? ਸਮਝਾਓ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 8736, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਮਸਲਾ? ਸਰ 8736 ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਕਿ 8736 ਅਧਿਆਪਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ 1600 ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲਾ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ 13,000 ਪਲੱਸ ਆ। ਓਕੇ ਤੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕਰੋ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ? ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਤੀ 10 ਸਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 10 ਸਾਲਾ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੜਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕਰਤਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈਲੰਜ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ 10 ਸਾਲਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬਟ ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲਾ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਆ, 10 ਸਾਲਾ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਪੋਸਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਸਟ ਸਿਰਫ ਮਾਮੂਲੀ ਜੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ, ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਜੇ ਟੁੱਟੀ ਜੀ ਲੈਟਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਆ। ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ, ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤਨਖਾਹ 'ਚ? ਸਰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਹ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13-14,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵਾਧਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਵਾਤੀਆਂ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਧ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਆਪਸ 'ਚ ਪਾੜ ਪਵਾ ਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਂਗਾ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ 1-2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ?
ਸਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਾਂਗਾ ਪਵਾਉਣ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਧਰਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਏ ਸੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ। ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਕਾਹਦਾ ਜੇ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਪੱਕੀ ਪੋਸਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ। ਜੋ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾੜੀ ਕਰਤੂਤ ਤੇ ਉਤਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇਣ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਗੰਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੋਸਟਰਾਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੌਣ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 87 36 ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੇ ਖਰਾਨਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ। ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂ? ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲੀਆ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਕਰੋ ਗੱਲ, ਕਰੋ ਗੱਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆਵਾਜ਼? ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ GDP ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਂਦ ਚ ਆਈ ਨੂੰ, ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਏਡਡ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋ ਇਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਮੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਲਸੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ GDP ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਫਿਰ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ
ਏਡਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਮਾਈਂਡ ਡਰੇਨ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਡਰੇਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 14,239 ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਡਰੇਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਸ ਵੱਜੂਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ, ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਜੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਉਹਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰੂਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸੀਗਾ, ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸੱਟ ਲੱਗੇਗੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ तमाम ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਕਸਬੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੱਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਕੀ ਕੱਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਲੀਆ ਜੀ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਭੁੱਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ 4 ਫੁਲਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ 1 ਫੁਲਕਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 3500 ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5000 ਮਿਲਦਾ ਸੀ, 6000 ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਜੇ ਹੁਣ 2 ਫੁਲਕੇ ਦੇਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਕਰਤਾ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ
ਜਿਹੜਾ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੇ ਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਉਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੋ ਕੱਚਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਗ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਇੱਕ EMPLOYE ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਰਗ ਨੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਸ ਨਹੀਂ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰਸ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। चर्चा चर्चा ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ। ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵੀ, ਟੀਚਰ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਏਡਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਡਡ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਲਜ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰਸ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਜਗਵੰਤ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 484 ਸਕੂਲ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਦੇ 430 ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਬੈਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ। ਜੋ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਬੈਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਾ 2002 ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ 2005 ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਜੁਲਾਈ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਏਡਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਬੈਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਰਖਪਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2013 ਚ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1925 ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਨੋਨ ਟੀਚਿੰਗ ਪੋਸਟਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਲਾਕੀ ਵਰਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 95% ਦੀਆਂ ਜੋ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਮੈਮੋ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਮੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਜਜਮੈਂਟ ਆਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਮੋ ਪਬਲਿਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ 95 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 75 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਏਡਡ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 70-30 ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਇਹ ਏਡਡ ਸਕੂਲ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ 30% ਕਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਏਡਡ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਰਦ-ਪੁਰਦ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡਡ ਕਾਲਜ ਨੌਨ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਟੀਚਿੰਗ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਹੜਾ 87-36 ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1158 ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਤੇ ਜੋ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੌੜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤਾ ਲਾਠੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੜਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਦੀ ਇੱਕ ਵਰਗ ਟੀਚਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। 87-36 ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਦੇ, ਮੇਰਾ ਜੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੀ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਨਸ ਇਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੈਗੂਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਡੀਏ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਤਦ ਵੀ ਵਧ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੱਤਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤਦ ਵੀ ਵਧ ਜਾਏਗੀ। ਰੈਗੂਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ, ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਇਮੇਜ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡਾ ਮਿਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਜਗਵੰਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਥੋੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਉਹਨੂੰ ਫੰਡਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ? ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਾਜਬ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਫਿਰ ਹਿਮਾਚਲ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਲਾਉਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਚਲੋ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਭਰਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਭਰਾਂਗੇ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਏ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਏ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੰਗ ਟਪਾਉ ਨੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੇਜ ਕਰ, ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਵੈਸ਼ਨ ਦੀ 15 ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, LPA ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਹੋਏ, ਇਹ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਜਗਵੰਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਐਂਗਲ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮੈਂ 35-36 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ, ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੈਟ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ, JRF 2-3 ਵਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਨੈਟ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ PhD ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ 21,600, ਔਰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਜਿੰਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1.5 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, 1.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਆਮ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੋਕਣੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਜਗਵੰਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਇਕੱਲੀ ਇਸੇ ਟੀਚਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ,
ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਰਾੜ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ 1.5-2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1.5-2 ਮਿੰਟ ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਲੇ। ਡਾਕਟਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਅਲ ਮੰਨਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਸਕੂਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਖੇ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ 6th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ 25 ਸਾਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਨਾ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਸਕੇ, ਨਾ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਤੇ ਨਾ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 30 ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਲਾਤੀ। ਟੀਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 30 ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਘਟ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਘਟ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਘਟ ਗਈ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ C&V ਕੈਡਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ PP ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਐਡਡ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7000 ਤੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮਰਜਰ ਕਰਿਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਈਵਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਕਢਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਕੂਲ ਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਤੇ 25 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ 30 ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। C&V ਜਿਹੜਾ ਕਾਡਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ PP ਆਰਡਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਫੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਬਹੁਤ ਬਰੀਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਮੰਗ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੱਚਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਕੀ ਖਰਾਣਾ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਧੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲੱਥੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਤੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਫਟੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਡਾਂਗਾ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਸਰ। ਉੱਥੇ ਅਰੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਦੇਣ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲਾਠੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ TV ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਸਟਰ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡਾ ਮਾਸਟਰ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ, ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਮਾਸਟਰ ਹੀ ਕੁੱਟ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਸਟੈਲ ਸਾਹਿਬ 1.5 ਮਿੰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਜਾੜਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 19,139 ਸਕੂਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਹੁਣ 117 ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 19,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ 117 ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨੰਬਰ 2, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਆ ਉਹਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ।
ਇੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਏਡਡ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, 5ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਅਪੀਲਾਂ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਫਰੰਟ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ ਇੱਥੇ ਸਮੇਤ 37 ਭੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਖੀਰਲੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜਗਵੰਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਜਗਵੰਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 136 ਏਡਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਚਰਮਰਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਕਲੈਪਸ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਵੀ ਟੀਚਰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਦਾਰਾ UGC ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ UGC ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਫਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਨਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕਾਲਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਗੱਲ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੈਨਲਿਸਟ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਡੰਗ ਪਾਉ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਜਗਵੰਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਨੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਤਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਅਭਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 8:40 ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਸ਼ੋ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5:30 ਵਜੇ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। चर्चा